गुरपूरन नारायण है, गुरदयाल समरथ गुर, गुरु नानक पतत उदाहरण है। कनहर बूंद बसोरो मावलो, कुसुम बसंत गनंत न आवे। और रब सस किरण उदर सागर को, गंगत रंग अंत को पावे। और रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के, कवि जन भल न जो गावे। भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे मन आवे। जिनको सतगुर थापिया, तिन मेट ना सकै कोय। उना अंदर नाम निधान है, नामो प्रगट होए। चबर छतर तखत दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन हजूरी विच सुभाएमान गुरु स्वरूप गुरु प्यारी खालसा साध संगत दी फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन धन श्री गुरु अमरदास साहिब सच्चे पातशाह, तिन्ना वल्लों सिख जगत की फुलवाड़ी नूं प्रफुल्लित करन दे लई जो 22 प्रचारक थापे, 22 मंजियां थापियां, उन्हां चों एक महात्मा महापुरुष बाबा माई दास जी, जिन्हां दे पावन अस्थान उपर पिंड सखीरा तरन तारण साहिब दे इलाके विच आप सरबत संगतां महापुरुष बाबा लखपत जी की याद विच रखे गए गुरमत समागमां अंदर हाजरीन हो। दास तो पहला गुरमुख प्यारिया ने अगम बोध बाणी दी विचार आप संगत दे नाल सांझी कीती है। अकाल पुरख ने 10 सरगुण स्वरूप लोकाई दे भले हित धारने कीते। जोत रूप हराप गुरु नानक कहायो, तांते अंगद भयो तत् स्यों तत् मिलायो। अकाल पुरख दे तीसरे जामे गुरु अमरदास साहिब सच्चे पातशाह, जिन्हां लई भट्टां ने यह शब्द गलूए मुबारक तो प्रगट किया है, जो असी गुरु नानक साहिब लई भी वरतते हैं। वैसे तो 10 पातशाहियां एक ही जोत ने, जोत ओहा जुगत साई सहकाया फेर पलटी है। शरीर ही बदले ने, जोत तो ही रही है। दुनिया ते बड़े हकीम ने, आपां वेखदे हैं एक शरीर दे अंग कट के दूजे नूं ला दिंदे ने। मैडिकल साइंस ने बड़ी तरक्की की है। आर्टिफिशियल श्वास देन लग पैंदे ने। खैर सदीवी नहीं ये गल्लां, परमात्मा जैसी देवनेत लिखे उन्ना समय बंदा कढ़ सकता है। कोई दवाई खा लवो ना खा लवो, इत्थे की खेड़ खलोती है।
हर अंग नूं हकीम डॉक्टर बदल दिंदे ने, पर कोई ऐसा माइका लाल रूहे जमीन ने पैदा नहीं किया एक दे साह कढ़ के दूजे च टिका देवे, एक दी जोत कढ़ के दूजे च टिका देवे। ये खेड केवल गुरु नानक साहब ने खेडी है। फिर ध्यान दिओ, तांते अंगद भयो तत् स्यों तत् मिलायो। शरीर तत्तां च भेद करके ते वो अंदरला गुरु अंगद विच टिका दिता, वो अगमी जोत। और गुरु ग्रंथ साहब कहंदे ये कौतक वार वार वरतिया है। जोत होई रही, जुगत होई रही, शरीर बदलते गए जिवें आपां लिबास बदलते हैं, कपड़े बदलते हैं। गुरु अंगद साहब तो बाद गुरु अमरदास टिके ने, जिन्हां बारे भट्टां ये बचन किया है, आप नारायण कलाधार जग मह परवरियो, निरंकार आकार जोत जग मंडल करियो। अकाल पुरख निर्गुण स्वरूप के तौर पर निर आकार है, उहदा आकार कोई नहीं है। तुसी रोज जपजी विच पढ़दे हो अकाल मूरत, मूरत कोई नहीं है उहदी। पर पाप इन्ना वध गया, गुरु नानक गुरु अमरदास दे रूप विच निरंकार आकार आकार विच आया। ये कौन है निरंकार? कहंदे जोत जग मंडल करियो। ये दुनिया जिहदी जोत दे बल ते जगमग करदी पई है, मंडल विच जिहदी जोत समाई हुई है। अंग्रेजी दे टीकाकारां लिखिया है दैट फॉर्मलैस लॉर्ड, जिहदी कोई फॉर्म नहीं है, कोई शेप नहीं है, कोई रूप रेखा नहीं है। कहंदे वो जिहड़ा बिना शरीर तो है, he comes into the realm of this world in form of Guru Amardas। हो गुरु अमरदास बन के दुनिया दे उत्ते प्रगट हो गया, आकार धार के दुनिया ते आ गया। लोकाई नूं तारन दे लई जह कह तह भरपूर शब्द दीपक दी पायो, जेहे सिख है संग्रह तत् हर चरण मिलायो। ओ गुरु अमरदास पातशाह जो तिन्ना लोकां दे विच जोत स्वरूप है, दुनिया ते प्रगट होया और शब्द दा दीवा बालिया लोकाई दे अंदर, अज्ञान नूं खत्म करन दे लई। सिखां ने उपदेश नूं धारिया और गुरु अमरदास दे तत्व स्वरूप अकाल पुरख दे विच मिल गए। परमात्मा उन्हां नूं प्राप्त होया जिन्हां ने गुरु अमरदास दे शब्द दा दीवा हिरदे च बाल लिया। नानक कुल निमल अवतरियो, अंगद लहणे संग हो। गुरु नानक साहब अकाल पुरख दी पावन कुल दे विच परिवार दे विच गुरु अंगद साहब प्रगट होए, जो बड़ी पाक निर्मल संप्रदाय है, निर्मल धर्म है, सिख धर्म। उसे धर्म दे विच कहंदे गुरु अमरदास तारण तरण जन्म जन्म पा शरण तो। ऐ गुरु अमरदास तू उस तख्त दा मालक बनिया जिवें लोकाई गुरु नानक गुरु अंगद दी शरण आके मोख प्राप्त करदी सी, मुक्ति प्राप्त करदी सी। मैं तेरे चरनां विच हां, जन्मां जन्मंतरां दे पाप मिटा के सानू निजात बख्श, लिबरेशन बख्श, मुक्ति देनी कर। गुरु अमरदास बाबत भाई साहब भाई नंद लाल ने फारसी दे विच बोल कहे ने, गुर अमरदास आंगारामी निजाद से अफजाले हक्को हस्तियश रामवाद। इहदे अर्थ समझियो। ग्रामी निजाद कहंदे ने जो वड्डे तो पैदा होया, वड्डे परिवार वाला। गुरु नानक साहब नूं वड्डा कौन है?
ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਆਗੂ ਹੋ, ਜੋ ਬੜੀਆਂ ਕਲਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਘਰਾਣਾ ਹੈ। ਅਫਜ਼ਾਲੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨਾਲ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਧਾਰ ਲਿਆ। ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਟਿਕੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓਨ ਕਰ ਪਰਖ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪ ਗੁਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪ ਟਿਕਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਦਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਮੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਆਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤ ਦੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਆਏ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਭੇਜੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਠੱਲਣ ਲਈ ਆਏ। ਹੁਣ ਪਾਪ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਆਪ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ। ਉੱਤਮ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ, ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ। ਜੇ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ, ਸੋਗਾਂ ਤੋਂ, ਵਿਗਨਾਂ ਤੋਂ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਜਗਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਫਿਰ ਰੋਗ ਸੋਗ ਮਿਟਣਗੇ, ਫਿਰ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਿਲੇਗਾ। 1526 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਵੈਸਾਖ ਸੁਦੀ 14 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਿੰਡ ਬਾਸਰ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਧਾਮ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਪੂ ਬਾਬਾ ਤੇਜਪਾਲ, ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਈ ਲక్ష్ਮੀ, ਇਹਨੂੰ ਰੂਪ ਕੌਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਬਤ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਖੇਮਕਰਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ ਰਾਮੋ ਜੀ ਮਹੱਲ ਨੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਿਆਹ 1556 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ, ਦੋ ਦਿਲਬੰਦ ਨੇ, ਦੋ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਦਾਨੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ। ਬੀਬੀ ਦਾਨੀ ਬਾਬੇ ਰਾਮੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਤ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਨੈ ਸਵਾਰਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰੀਦਾ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਾਮੂਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਿਤਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਕੁਲ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਜਨਨੀ ਜਿਨ ਗੁਰ ਜਣਿਆ ਮਾਇਓ। ਮਾਂ ਧੰਨੋ, ਪਿਤਾ ਧੰਨੋ, ਸਾਰੀ ਕੁਲ ਧੰਨ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਆਗਾਜ਼ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜਿਨ ਨਾਮ ਆਰਾਧਿਆ, ਆਪ ਤਰਿਆ ਜਿਨੀ ਡਿਠਾ ਤਿਨਾ ਲਏ ਛਡਾਏ। ਆਪ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਹੀ ਗੁਰੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿਦਾਰੇ ਵੀ ਕਰ ਲਏ। ਇੱਕ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਕਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਲਵੇਗਾ ਪਰ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਿਆਨੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਦੋ ਤੇ ਪਤਾ ਤੇ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਾਣੀ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਹੈ। ਆ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ ਵੀ ਇਹ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਅੰਤ ਪਾ ਲਿਆ। ਸਾਗਰ ਦਾ ਅੰਤ ਬੁਲਬੁਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਇਹ ਅਰਥ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਗਰ ਚੋਂ ਇੱਕ ਛਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਗੰਮੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਅਸਲ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸੋਝੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਨਾ ਕੁ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਕਠਨ ਬੋਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਬੋਲ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਯਕਰਜ਼ ਗੁਫਤੰਗ ਪੇਸ਼ ਤੋ ਦਰਗੋਸ਼ ਕੁਨ ਕਰਤਾ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਲਵੇਗਾ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਐਸਪਰੀਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੋਈ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ, ਆ ਡਿਸਪਰੀਨ ਕਈ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਤੱਤ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਵੀ ਹਟੇਗਾ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਹਟੇਗਾ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਐਸਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਜ਼ਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਨਾਮ ਹੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਬੋਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈ, ਵੇਖ ਲੈ, ਸੁਣ ਲੈ, ਗਾ ਲੈ, ਬਸ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਐ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਆਪ ਧਰਿਆ, ਜਿਨੀ ਡਿਠਾ ਤਿੰਨਾ ਲਏ ਛਡਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਰੋਗਾਂ ਸੋਗਾਂ ਤੋਂ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਭੇਖਿਆ ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਬਾਸ ਨਾ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ। ਹੀ ਵਿਲ ਬੀ ਐਮੈਂਸੀਪੇਟਡ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੀ ਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੱਲਾ ਵਿਚਾਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਵੇਖੇ ਨੇ 90% ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉੱਚੀ ਸੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਟੀਕਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਡਾਰੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਕਰ ਗਏ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਸਕਣੇ, ਕੋਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਗਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਜਿੰਨੀ ਟੁੱਬੀ ਡੂੰਗੀ ਲਾ ਲਵੇਂ ਉਹਨੇ ਰਤਨ ਕੱਢ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖੇ ਉਹ ਸਮਝੋ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਰੋਗਾਂ ਸੋਗਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ 84 ਕੱਟੀ ਗਈ। ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦਾ ਮਰਾਤਬਾ ਹੈ, ਐਸੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਨ ਹਰ ਬੂੰਦ ਬਸੋਰੋ ਮਾਵਲ ਕੁਸਮ ਬਸੰਤ ਗਨੰਤ ਨ ਆਵੈ। और रब सस किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावै। रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के कवजन भल उन्हें जो गावै। भले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बन आवै। दे अर्थ समझो, घन हर घने बदलों नूं कहा जाता है जो गरजदे ने, और उन्हां चों बूंदां प्रगट हुंदियां ने। किथे डिगदियां ने? बसोरो मावल, धरती दे रोमां ते। धरती दे रोम की ने? वनस्पति, फल फुल, पेड़ पौधे। जदों घनहर बूंदां बरसाउंदा है, धरती दी हिक ते बूंदां डिगदियां ने ते रोम खेड़ उठदे ने धरती दे, प्रफुल्लत हुंदी है धरती। पर एक गल तय है भी कोई माई का लाल घनहर चों बरसियां बूंदां गिण नहीं सकदा। ते धरती दे जिहड़े रोम प्रगट होए बूंदां डिगण तो बाद उन्हां रोमां दी गिणती भी नहीं हो सकदी। फल फुल पेड़ पौधों की कोई गिणती थोड़ा कर सकता है। कुसम बसंत गनंत ना आवे। धरती दी हिक ते किन्ने क फुल बसंत रुत विच प्रगट हुंदे ने, गनंत ना आवे, कोई गिण नहीं सकदा।
राव सस किरण उदर सागर को, गंग तरंग अंत को पावै। सूरज ऐसा दीवा है जिहदी रोशनी हर घर नूं रोशन करदी है, पर किरणां दी गिणती कोई नहीं कर सकदा। चंद्रमे दीयां किरणां दी गिणती कोई नहीं कर सकदा। हर पानी दे सोमे दा ਜਿਹੜਾ दायरा है ना वो माप विच आ जाता है। ये ਜਿਹੜੇ डैम ने, नदियां ने, नाले ने, साइंटिस्ट लोगों ने बड़ी खोज की है। कुछ ऐसे जंतर मंत्र इन्होंने पैदा कर ले, कुछ गिणती मिणती भी इन्ने क्यूबिक वाटर है दस देंदे ने। जे तुसीं सागर बाबत पुछो ना साइंटिस्टां कोलों, वो कहते कोई 5-4% खोज की है, इदों वध के नहीं। इन्ने क पदार्थ, हीरे जवाहरात, इन्ने क तरह के जीव जंतु रोज नवें तो नवां लभदा। कदे डिस्कवरी चैनल वेखो ते कुछ भी नहीं लभ सके। गुरु ग्रंथ साहिब अज तो 400-500 वर्ष पहलां दस आए ने, कहंदे समुद्रां दे पेट मापे नहीं जा सकते, अंत नहीं पाया जा सकता। गंग तरंग अंत को पावै, गंगा दियां छलां गिणनियां नामुमकिन ने। अगली उदाहरण दिती है, रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के कवजन भल उन्हें जो गावै। देखो बाणी ने किधरे भी किसी धर्म का खंडन नहीं किया। कथावाचक खंडन करी जावे ते लख करी जावे, अर्थ अपने कोलों कोई नवें बना लवे। पखंड का खंडन किया बाणी, वो सिखां विच होवे जां हिंदुआं विच जां इस्लाम विच जां ईसाइयां विच। धर्म सारे ही परमात्मा ताईं जाण दे रस्ते ने। जिवें सागर वल हज़ारां नदियां जांदियां ने, सिੱਖੀ ਦਾ मार्ग सुखाला ते सीधा इसलिए है, इत्थे कर्म कांड की बात नहीं। इत्थे रब दे गीत गाओ ते सीधे पहुंच जाओ। आवाज दिओ ते वो दरवाजा खोल देवेगा। कबीर केसो केसो कूकिया ना सोईया, आसार रात दिवस के कूकने कबू के सुने। पुकार बस गीत गाओ रब ते पहुंचो देता ही, रास्ता सौखा है। हुण इत्थे जदों खंडन वाल तुरदे हैं, फिर देवी देवतियां नूं भी बुरा भला कहण लग पैंदे ने लोग। इहदे विच कोई दो राय नहीं, साडे नालों ते ओह भी महान होए ने। परमात्मा ने उन्होंने बरकतां दे के दुनिया ते कलिया। ये गल वखरी है भी गुरु नानक सब तो वड्डी ते बुलंद हस्ती, खुदा दा रूप ने, सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। इज दा सुप्रीमो, सब नों वड्डा गुरु नानक है। पर इहदा मतलब ये नहीं भी जेड़े उन्हां दे हुक्म च होर महापुरुष आए उन्हां दा खंडन है। इस पंक्ति विच एक सनातन मत दे महापुरुष दे चौंकड़े दी वडियाई कीती है बाणी ने। रुद्र ध्यान साडे इस मात लोक ते कोई भी ऐसा महापुरुष नहीं है जिहदी समाधि शिवजी नालों लंबी होवे। लाउंदा किहदी याद विच है? अकाल पुरख दी याद विच। कहंदे सब तो लंबेरा डूंगा सहज चौंकड़ा शिवजी दा है, और रुद्र दे चौंकड़े दा अंत नहीं कोई पा सकता। ते अगे कह गए गुरु दे ज्ञान दा कोई अंत नहीं पा सकता। हुण टीचरां नूं जिहड़ा ज्ञान है एक सीमा है भी इन्ना पढ़े ने PhD कीती है जां इन्ना पढ़े ने इन्नियां पुस्तकां पढ़ियां ने। क्योंकि कोई भी एग्जाम टेस्ट तुसी दिंदे हो एक दायरे चों लिया जाता भी आ 10 किताबां पढ़नी ते इहदे चों पेपर आ जाना है। अध्यात्मक मंडल दी जिहड़ी उडारी है, गुरु दा जिहड़ा ज्ञान है, इहदी कोई गिणती मिणती नहीं हो सकती। बाणी दा फरमान है, जिवें बदल चों बरसदियां बूंदां दी गिणती नहीं हो सकती,
ਜਿਵੇਂ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗਿਣ ਸਕਦਾ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਰੋਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦਾ, ਸਾਗਰ ਦਾ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਾਪ ਸਕਦਾ, ਗੰਗਾ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਚੌਂਕੜੇ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਾਪ ਸਕਦਾ। ਇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਸੁਣਿਓ। ਰੁਦਰ ਧਿਆਨ ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਕਵਜਨ ਭਲ ਉਹਨੇ ਜੋ ਗਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਨਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਗਰ ਦਾ ਪੇਟ ਵੀ ਮਾਪ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਵੇ ਤੇ। ਵਨਸਪਤੀ ਐ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਗਿਣ ਦਵੇਂ, ਰੋਮ ਵੀ ਗਿਣ ਦਵੇਂ, ਰੁਦਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਪਾ ਲਵੇਂ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਬੇਅੰਤ ਵਸਤੂ ਦਾ ਤੂੰ ਅੰਤ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭੱਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਦਾ ਅੰਤ ਤੂੰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਹ। ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਨ ਆਵੇ। ਐ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾ ਬਾਬਤ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਪਾ ਸਕੇ। ਜਿੰਨੀ ਚਾਹੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਆਦਮ ਜਾਤ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਉਰਦੂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦਾਨੇ ਵਫਾ ਗੰਜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੋ ਪੁਸਤਕਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਕਾ, ਸਰਹੰਦ ਤੇ ਜੰਗ ਚਮਕੌਰ ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ, ਔਰ ਜੈਸਾ ਆਨੰਦ ਉਹਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕਲਮ ਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਵੈਰਾਗ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ ਸੁਣਾਈਏ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉਹ ਜਾਪਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਜੰਗ ਚਮਕੌਰ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਣਾਉਣ ਪਾਸੋਂ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਦਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਰਤਾਰ ਕੀ ਸੌਗੰਧ ਹੈ, नानक की कसम है, जितनी भी हो तारीफ वो गोविंद की कम है। हर चंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है, सतगुरु के लिखूं वश पे कहाँ ताबे रकम है। एक आंख से क्या बुलबुला कुल बहर को देखे, साहिल को मंझधार को जा लहर को देखे। कसम खा के कहना अकाल पुरख दी गुरु नानक दी, आए गुरु गोबिंद सिंह तेरी तारीफ जितनी भी कीती है कुछ भी नहीं है। अच्छा कहता मेरे कोल कलम बड़ी मजबूत है, होरां कवियां नूं कलम तकड़ी है, मेरी पुरजोर कलम है, पर मेरी कलम दी औकात भी फिक्की पै जाती है। सतगुरु तेरी वडियाई लिखदियां अल्फाज ही नहीं थे आउंदे मैनूं। सागरां दी शाही बना लो, वनस्पति नूं कलमां कढ़ लो, फिर भी अंत नहीं तेरा पैंदा। किसे पुछया किड्डा क वड्डा है गुरु गोबिंद सिंह, आखण लगे इउं समझ लो भी गुरु गोबिंद सिंह सागर है ते मैं बुलबुला, ते बुलबुला सागर दा अंत नहीं पा सकदा। एडा वड्डा गुरु गोबिंद सिंह है, एडा वड्डा गुरु नानक है, एडा वड्डा गुरु अमरदास है। इन्नी पहुंच दिओ मालक ने। खैर जिथों अपने माझे दे महान प्रचारक बाबा माई दास जी प्रगट होए, वो पावन जगह वाल वादे हैं। खडूर साहब बैठे सी, खुद खुदा गुरु अंगद साहब दे गोंदा खतरी आके आंदा जी महाराज अभ्यासा दे कंडे मैं नगर वसाउणा चाहुंदा हां, वसों करदा हां, भूत प्रेत बड़े ने पैर नहीं लगन दिंदे, जमीन जिन्नी चाहिदी है लै लवो,
ਉੱਥੇ ਵਸੇਬਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਨਗਰ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਬੜੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਅਗੋਚਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਰੱਬ ਤੇ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਲੈ ਜੇ ਰੱਬ ਹੈਗਾ ਤੇ ਦਿਖਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਇਦਾਂ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਅਗੋਚਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਥੋੜੀ ਸਿਆਣਪ ਵਰਤਿਆ ਕਰੋ। ਨਜ਼ਰੀ ਕਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਿਤੇ ਪਿਆਰ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਰੂਪ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਅੰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜਿੱਦੀ ਜਾਓ, ਆਖੋ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੰਨੇਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ, ਬਾਹਰ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਵੱਸਦਾ। ਕੁਝ ਅਗੋਚਰ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਰਗੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਥੂਲ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ, ਸ਼ਬਦਾ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਨਜ਼ਰੀ ਆਵੇ ਉਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਗੋਚਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗੋਚਰ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਤੇ ਆ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਐਟਮਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਣੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਬੜੀਆਂ ਪੁੱਛਾਂ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਲੈ ਰੱਬ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟਾ ਤਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਐਟਮਸ ਦਿਖਾਓ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਐਟਮਸ ਤੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਅਖੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਂਦਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਬੇ ਨਾਮਦੇਵ ਹੋਣੀ ਆਂਦੇ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਗਾੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਦਿਖ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮੇ ਦੇਖ ਨਾਰਾਇਣ ਹਸੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਦੇਖ, ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਯਾ ਕਰਜ਼ ਗੁਫਤੰਗ ਪੇਸ ਤੋ ਦਰਗੋਸ ਕੁਨ ਕਰਤਾਰ। ਆਪਣੇ ਨਿਰਗੁਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਆ, ਯਕ ਅਰਜ਼, ਇਹ ਕਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ, ਪੇਸ ਤੋ ਤੇਰੇ ਪਾਸ, ਦਰਗੋਸ ਕੁਨ ਕਰਤਾਰ, ਕੰਨ ਨੇੜੇ ਕਰ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਜੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਰੱਬ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫੇਰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਝੂਠੇ ਕਿਆਫੇ ਤੇ ਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ 'ਚ ਝੂਠ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਿੱਥ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਹੈ ਸੱਚ, ਧਰਮ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੱਚ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਚਰ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸ਼ੂਕਰ ਮ੍ਰਿਗਾਚ। There are millions of ghosts, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਉਹ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕਿਹਾ ਬਾਣੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਕਲ ਮਹਿ ਪ੍ਰੇਤੋ ਜਿਨੀ ਰਾਮ ਨਾ ਪਛਾਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੇਤ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਭੂਤ ਹੀ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਭੂਤਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜੀ ਜਾਣਾ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜੀ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ, ਪ੍ਰੇਤ ਪਿੰਜਰ ਮਹਿ ਦੁੱਖ ਕਨੇਰੇ। ਪ੍ਰੇਤ ਜੂਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਨੇ। ਨਰਕ ਪਚ ਹੈ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰੇ। ਉਹ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਖਪਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੜੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵਸਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਭਾਈ ਦਾਤੂ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਾਸੂ ਜੀ, ਵੀ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਨੰਦ ਲੈਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨਗਰ ਵਸਾ ਕੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਵਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਨਗਰ ਵਸਾ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਹਿੱਤ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾਉਣਾ।
ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਬਰਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇਗੀ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਗਧ ਕਉ ਉਤਾਰੇ ਪਾਹਨ ਪਾਰ ਉਤਾਰੈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਕਤਗਤ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੋਂਦੇ ਖੱਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ, ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ, ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਆਫ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅਟੇਨਡ। ਜਿਹੜਾ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਸਾਵੇਂ ਆਇਆ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਾਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ, ਬੜਾ ਰਮਣੀਕ, ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੈ? ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੀ ਵਰਗਾ। ਬਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੀ ਸਮ ਜਲਨ ਤੀਰ ਵਿਪਾਸ ਬਣਾਇਓ। ਨਿਰਗੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਵੀ ਨਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਨਿਰਾਕਾਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਕਾਰ ਨਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪੁੱਛੋ ਜੀ, ਸੱਚ ਹੈ? ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲਾ ਉਸ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਵਸਿਆ, ਜਾਂ ਕੱਲਾ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਖੰਡ, ਸੱਚਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮੰਡ, ਹਰ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਸਰਗੁਣ ਹੋ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ। ਜੇ ਸਰਗੁਣ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਧਾੜ ਵੀ ਲੁੱਟਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਖਡੂਰ ਨਗਰ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਥਾਪਿਆ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਅਗੋਚਰ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੀ ਵਰਗੀ ਹੀ ਪੁਰੀ ਬਿਆਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਰਮਣੀਕ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਵਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਆਵੇਗਾ ਨਾ, ਗਇਓ ਦੁਖ ਦੂਰ ਬਰਖਨ ਕੋ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਦੇਖ ਗੁਰੂ ਸੁਖ ਪਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਦੇਖ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੀ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਜਿਨੇ ਸਰਗੁਣ ਦਾ ਮੁਖ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਦੇਖ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸੁਖ ਪਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰ ਲਏ। ਔਰ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, 84 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਲਾ ਕੇ 84 ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ 84 ਵਾਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ ਤੇ ਰੋਗ ਸੋਗ 84 ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਹੀ ਬੋਲ ਨੇ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀਐ ਪੋਹ ਪਾਤਕ ਬਿਨਾਸੈ, ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀਐ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਆਸਾਸੈ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝੋ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਦੀਦਾਰੇ ਕੀਤਿਆਂ, ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਿਆਂ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪ ਨੇ ਉਹ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਹਸਤੀ ਨੇ, ਖੁਦਾਇਆ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਜਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਾਲਾ। ਅਸ਼ਟ ਸਿੱਧ ਨਵ ਨਿਧ ਇਹ, ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਸ ਨਾਮ ਦੇਹੇ। who got all the miraculous powers, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਮੰਨਦੀ ਆ ਕਰਾਮਾਤ ਨੂੰ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਖਾਇਆ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵਾਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਬਹਿੰਦੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਪੰਕਤੀ ਤੇ ਲੱਭ ਕੇ ਵਿਖਾਓ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚ। ਸਿੱਖੀ ਖਲੋਤੀ ਕਰਾਮਾਤ ਤੇ ਹੈ। ਆ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਅੱਗੇ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ। ਖੈਰ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿੱਧ ਜਨ ਨੇ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ।
और एक लफ्ज वरतिया है सिद्धां तो बाद साधक, ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਮੰਡਲਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਰੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲੇ ਹੀ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧਣ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਬਾਪੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀਐ ਧਿਆਨ ਲਹੀਐ ਪਉ ਮੁਕਹਿ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸੇਗਾ ਉਹਦਾ ਪਉ ਮੁੱਕੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਪੈਂਡਾ ਮੁੱਕੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਰੋਗ ਮੁੱਕਣਗੇ, ਸੋਗ ਮੁੱਕਣਗੇ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਗੇੜ ਸਫ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। His journey comes to an end। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਟੀਕਾਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਜਨਮ ਪੈ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ। ਇਹ 84 ਲੱਖ ਦਾ ਗੇੜ ਉਹਦਾ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀਐ ਅਭਾਉ ਲੱਭੈ ਗਉ ਚੁਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਪਰਸੇਗਾ ਅਭਾਉ ਲੱਭੈ, ਨਿਰਭਉ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਗਉ ਚੁਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਲੱਭ ਗਿਆ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਨ ਦੁੱਗਣ ਜੋ ਤੌ ਰਹੈ ਜਾ ਸੁਮੰਤਰ ਮਾਨਵਹਿ ਲਹੈ। ਆਏ ਸਿੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਹੈ ਦਵੈਤ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਜਾਓ। ਉਹਦੇ ਮੰਤਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਲ ਪਾ ਪਦਾਰਥ ਇਤੜੇ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਡਿਠੈ ਮਿਲਹਿ। ਕੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਤਰ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਹੀ ਬਾਬਾ ਮਾਈ ਦਾਸ ਵੈਸ਼ਨੂ ਆਇਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣ ਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਸੰਤ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਨ ਕੈ ਹੀਰੈ ਬਸਿਓ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ, ਤੇ ਸੰਤ ਭਲੀ ਭਲ ਭਾਂਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੱਲਾ ਲਿਬਾਸ ਨਾਲ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਲਿਬਾਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਬੈਠਾ? ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ। ਬਾਪੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸੋ ਬਾਣਾ ਸਾਰੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਟਿਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਏਡਾ ਖੋਜੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦਾਵਾ ਕਰਾਂ ਵੀ ਆ ਫਲਾਨਾ ਸੰਤ ਹੈ, ਟਮਕਾਨਾ ਸੰਤ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੰਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਦੂਰਬੀਨ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖੋਗੇ ਮਨ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਟਿਕਿਆ ਹੈ? ਬਸ ਇਹੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬੋਲ, ਗਲੂਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਕਈ ਸੰਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਸੰਤ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਮਾਈ ਦਾਸ ਸੰਤ ਬਣਿਆ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਗਏ। ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਿੰਨ ਦੇਖੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਿਕਸੈ ਹਉ ਤਿਨ ਕੈ ਸਦ ਬਲ ਜਾਂਤ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਈਬ, ਚੰਗੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਕੋਲੋਂ ਐਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਖੇਡ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਵਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਦੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਏ ਕੋਈ 52-53 ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਓ। ਉਥੇ ਇਸ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤ ਅਚਾਰੀ ਵੈਸ਼ਨੋ ਮਾਈ ਦਾਸ ਸੋ ਨਾਮ, ਭਗਤ ਕਰਤ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਨਿਸ਼ਕਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਿਸ਼ਕਾਮ, ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਵੈਸ਼ਨੂ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਵੈਸ਼ਨਵ ਸੁਚਮ ਬੜੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ।
ਸੁਚਮ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਚਮ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸੋਚ ਪਾਈਐ ਤੇ ਸੰਤਨ ਕੇ ਪਾਸ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਚਮ ਰੱਖੋ, ਸੁੱਚਾ ਖਾਓ, ਘਰੋਂ ਖਾਓ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਖਾਓ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਹੋਟਲ ਤੇ ਢਾਬੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੈ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸੰਗੀ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। 500 ਵਰ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਣੀ ਠੀਕ ਕਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਢੱਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਲੈ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਟਕਸਾਲੀ ਸਿੰਘ ਟੂਟੀਆਂ ਮਾਂਜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬਾਬਾ ਵੇਖੀ ਟੂਟੀਆਂ ਨਾ ਘਸਾਦੀ ਰੇਤ ਮਲ ਮਲ ਕੇ। ਹੁਣ ਆਪ 5 ਮਿੰਟੀ ਟੂਟੀਆਂ ਮਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਸੁਚਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਹੈ, ਰੋਗ ਸੋਗ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਮਝਿਆ, ਹੁਣ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਸਮਝੇ ਤੇ ਕੀ ਸਮਝੇ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਖੇਡ ਕੋ ਜੋਰ ਹੁੰਦੀ। ਖੈਰ ਸੁਚਮ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੁਚਮ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੇ ਪੰਗਤ ਪਾਛੇ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ। ਸੁਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰ ਨੇਮ ਨਿਜ ਭਾਖਿਓ, ਜੇ ਮਨ ਤੁਵ ਦਰਸ਼ਨ ਅਵਿਲਾਖਿਓ, ਕਰੋ ਦੇਗ ਤੇ ਭੋਜਨ ਜਾਏ ਹੋਏ ਤ੍ਰਿਪਤ, ਪੁਨ ਹਮ ਟਿਗ ਆਏ। ਜਿੰਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਆਓ, ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਓ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਤਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੇ ਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਤ ਕਰ, ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ, ਰੱਜ ਕੇ ਹੰਢਾ। ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ ਰਵੇਂ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਚੁਣ, ਵਰਤ ਕੇ ਲੋੜਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੇਖੀ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਗਰੀਬ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦੇ, ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਸਤਰ ਲੈ ਦੇ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚੱਲੀ। ਹੁਣ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਅੰਦਰ ਲੰਗਰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਦੀਵਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਜੇ ਸਮਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਗਿੱਟੇ ਨਾ ਦੁਖਦੇ। 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ 11 ਵਜੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਲੇੜਾ ਆਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਨਾ ਉਹ ਪਚਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਗੱਲ ਨਾ ਬਾਤ, ਉਹ ਰੋਗ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੀਵਾਨ ਮੰਨ ਲਓ 7 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੇ 6 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਤੇ 3-4 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਪਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਟਿਕ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਵਾਧੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਦੀਵਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਜੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਜਿਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਯਾਦ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਨਾ, ਕਥਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ? ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਏਡੇ ਏਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਹੀ ਦਿਖੀ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਿਆਨ ਉਧਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਛਕਣਾ, ਲੰਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਛਕਣਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਛਕਣਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਕਾਟ ਕੀ ਲਾਵਣ ਮੇਰੀ ਪੁਗੇ। ਨਹੀਂ ਵੀ ਟੋਕਰਾ ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਕੱਲਿਆਂ ਖਾਣਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਓਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਛਕੋਗੇ, ਇੱਥੇ ਨੀਂਦ ਆਵੇਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਵੀ ਜੇ 9-10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਮਰਦਾਂ ਲਈ, ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਤਾ, ਮਾਈ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਆਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਧੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਲੰਗਰ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਈ ਦਾਸ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਬੜਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੈਸ਼ਨਵ, ਮੈਂ ਸੁਚਮ ਬੜੀ ਰੱਖਦਾ। ਮਾਈ ਦਾਸ
सुनत संदेहे बिन संजम ते इनके गेहे। इन्हां दे कोई बहुती लंगर सुचम थोड़ी है। ब्राह्मण छतरी शूद वैश्य के पंगत च बैठे ने ते बनाउण वाले भी ये सारे रले मिले ही ने ते मैं ते इदां झूठा मिठा खा नहीं सकदा। जात दा अभिमान, वर्ण दा अभिमान। होत आहार अचो नहे ऐसे, मेरी क्रिया रह है सुच जैसे। मेरी क्रिया हो रहा है इन्हां नूं, ये लंगर चों मर्यादा सही नहीं है, मैं ते नहीं छकना कहंदा। जदों आखण लगा ना भी आपां ते छकना नहीं, तो अगों सिख कहंदे भी ना छको जी जाओ, फिर घर नूं दर्शन भी नहीं होने गुरां दे। हुण इत्थे जेद ये नहीं है भी लंगर इसलिए छकाउणा भी ये रज पुज लवे, दीवान च सौ ना जावे। कारण ये है भी जेड़ा लंगर विच जात अभिमान छड्ड के पंगत च नहीं ना बह सकदा, वो जेड़ा जात दा हंकार मन दे भांडे विच है, जदों वो मन दा भांडा भरिया हंकार दा सतसंग आवेगा, उहदे ते शब्द दे टिकण लई जगह नहीं मिलेगी, वो बाणी टिकेगी नहीं। हर जीओ अहंकार ना भावई वेद कूक, सुना मैं अहंकार ना भरिया, उत्थे रब कित्थों टिके। महाराज ने अहंकार तोड़ना है। हुण सोची पै गया भी हुण ते फिर दर्शन नहीं होने। सिखां कहता बिल्कुल दर्शन नहीं होने। चितवनिया चितवदा चितवदा नेम नूं वड्डा कर लिया ते प्रेम दिता भुला गुरु दा। द्वारका नूं चल पिया गोविंदवाल साहिब तो। कृष्ण जी दा सेवक सी, पुजारी सी। द्वारका पहुंचिया कई दिनां दा पैंडा करके, ते जा करके द्वारका कृष्ण जी अगे अरजोइयां करदा है। है कृष्ण महाराज, पता नहीं की गुनाह हो गया, कैसा पाप आ गया जिन्हें प्रेरता है मन नूं गुरु दे दर्शन ही नहीं होण दित्ते। ते कारण बनिया है ये शगन छकाउण दा जिहड़ा सिद्धांत है मेरा। हुण कृष्ण जी दे दर्शन लोचदा है, दर्शन हो नहीं रहे। ते मन विच एक गल चलदी है, नर महात्मा अजमत भरे, तिनको दर्शन मैं नह करे, निभागा हाँ मैं। गुरु अमरदास करा माता दा भरिया है, लोक सैकरे करे निहाल, भये सिद्ध मिल कै तिन काल। सुनिया है जेड़ा ओदे सामने होया ना, उन्होंने निहाल करता ने, मुरादमंद करता, झोलियां भरतियां, इथों तक सिद्धियां दा मालक बना दिता, करामाती बना दिता। मैं सखना रह गया। पछताउंदा है, पश्चाताप करदा है। रब पश्चाताप करन वाले नूं बख्श दिंदा है। हुण गुरु ग्रंथ साहिब नूं पुछो जी, गुरु अमरदास सिद्धियां बख्शदे ने, करामातां बख्शदे ने। आ साडे प्रचारक ते माड़ा मोड़ जिहा पढ़े लिखे कह दिंदे करामात है ही नहीं सिੱਖੀ च। ते भट्ट कहंदे ने बारिज कर दाहिणे, सिद्ध सन्मुख मुख जो बसै बावांग, जो तीन लोकंतर मोह है। कहंदे आए गुरु अमरदास, तेरे बारिज कर दाहिणे। बारिज कहंदे ने एक रेखा हुंदी है अवतारां दे, जिहनूं पदम कह दिता जाता है। कहंदे तेरे सज्जे हथ विच पदम। अच्छा, कृष्ण जी दे चरनां विच पदम सी, चरण कमल विच पदम है। झिलमिल झलके वांगर तारे, जाए सुता। जदों तुसीं उहदी बाबा गुरदास जी दी बाणी पढ़दे हो ना, कहंदे कृष्ण जी दे चरनां च पदम है। हुण ओह जिहड़ा पदम है चरनां च है, ते गुरु अमरदास क्यों सिरमौर ने, गुरां दे चरनां विच भी है ते हस्त विच भी ये पदम रेखा है। बारिज कर दाहिणे, सिद्ध सन्मुख मुख जोवै।
जिस कारण सिद्धियां उहदे सामने खलो के हथ जोड़दियां ने, ऐ गुरु अमरदास किहदी झोली भरनी है ते किहनूं नंग करना है। करामातां उहदे अगे पिछे रहिंदियां ने। He got all the supernatural spiritual powers, हर दुनिया दी करामात गुरु अमरदास दे कोल है। अरिद बसै बावांग जो तीन लोकंतर मोह है। रिद्धि भी बगल च ही खलोती है। रिद्धि कहंदे ने खजाने ते खजाना तिन्ना लोकां नूं मोह लैंदा पैसा, कहंदे ओह भी उहदे हुक्म विच चलदा है सब कुछ। है गुरु अमरदास हृदय बसै अकहियो सोए रस तिन्ही जातो, मुखो भगत उचरै अमर गुर तरंग रातो। गुरु करामातां दे सहित है। रोज पढ़दे हो तुसी, पूरी होई करामात आप सिरजनहार है। धारिया धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तनै सवारिया। कहंदे एक मुजस्मा शरीर तैयार कीता खुदा ने, किन्ने धारिया? आप सिरजनहार है। धारिया वो शरीर बना के आप ही उसनूं धार के उहदे च बह गया। वो शरीर दा नाम है रामदास गुर, जो करामातां दे सहित है। रोज तुसी पढ़दे हो, आप नारायण कलाधार जग में परवरे हो। कला धार के अकाल पुरख गुरु अमरदास बन के आया। पछाताप करी गया माई दास, रिद्धियां सिद्धियां दे मालक दे दर्शन ना होए। अज बाणी दा एक फरमान है, गुर पूरा भेटियो बड़ भागी, जाको अंत ना पारा वारा। ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਮਾਈ ਦਾਸ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਰ ਗਹਿ ਕਾਢ ਲਿਓ ਜਨ ਆਪਣਾ, बिख सागर संसारा, जन्म मरण काटे गुर बचनी, बहुड़ ना संकट द्वारा। गुरु जम्मण मरण कट दिंदा है, मुक्ति बख्श दिंदा है। देवी देवते रिद्धियां सिद्धियां दे सकदे ने, पदार्थ दे सकदे ने, पर मुक्ति नहीं दे सकदे। नानक शरण गही स्वामी की पुनः पुनः नमस्कारा। पर कर्मां तो बिना किथे दर्शन होने सी। कृष्ण जी दी आवाज प्रगट हुई द्वारका च। बड़े सुंदर बोल ने कवि संतोख सिंह जी दे। अदृश्य हवै कर श्री भगवान, हित कल्याण सो करियो बखान। अपने भगत नूं मुक्ति दा रस्ता दर्शाउण दे लई आखण लगे, माई दास भगत ते है तू मेरा सच्चा, पर तेथों अपराध हो गया एक। कहंदा जी की? कहंदे भी गल ये आ, जिथे प्रेम होवे ना उथे नेम छड्डना पैंदा है, ते जिथे नेम है ना उथे प्रेम नहीं हुंदा। तेरे अंदर प्रेम सी, कलयुग दे अवतार गुरु अमरदास दे दीदारे करके मुक्ति पाउण दा, पर प्रेम ते तेरे दरमियान नेम आ गया ते तू नेम धार लिया, प्रेम छड्ड दिता। ये गलती कर बैठा है। आखण लगे जह श्री सतगुरु गोइंदवाल, दर्शन हित गमनियो जिस काल। तह शंका कर राख्यो नेम, दर्शन करियो ना फेरियो प्रेम। कहंदे तेरा मन फिर गया, प्रेम छड्ड दिता, तू नेम रख लिया। हुण गल नहीं बननी एडी सौखी। महाराज की करा? कहंदे नेम छड्डना पैना। जे प्रेम पाउणा है तो नेम छड्डना पवेगा। बाणी जो ना सच्ची दरगह है मनी है, गुर कै प्रेम प्यार। गणत तिन्ना दी को क्या करे, जो आप बख्शे करतार। गिणतियां मिणतियां नाल गुरु नहीं जे मिलदा, कहंदे ये ते प्रेम नाल मिलदा है। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। माई दास पछाताप करदा है। श्री कृष्ण जी कहंदे भाई जा, जे मुक्ति चाहना है तो चलिया जा गुरां दे चरनां विच, ओही कलयुग दे अवतार ने। अच्छा हुण एक होर फुरना प्रगट हो गया। द्वारका तो वापस चल पिया इधर नूं गोइंदवाल साहिब नूं। चितमह चितवत आवत सोई, पार ब्रह्म गुर अमर जे होई। जे गुरु अमरदास वाकई ही परमेश्वर दे अवतार ने,
ते जेड़े दर्शन मैं लोचदा हाँ उसे रूप विच मैनू दर्शन देण चतुर्भुजा हो के विष्णु बन के चार हस्त होने चाहिए ने ते मन लवांगा। हुण पदार्थ की इच्छा नहीं है, लालच कोई नहीं है। पाक सी मन दा जदों पहुंचिया ना गोइंदवाल पहला लंगर छकदा है, फिर संगत विच आउंदा है, अभिमान मिट गया, लंगर छकिया। वेखो बाणी ने एक गल कही है, कल माहे रूप करता पुरख सो जाने जिन किश कियो, गुर मिलियो सोए भिखा कहे सहज रंग दर्शन दियो। कहंदे कल युग दे विच करता पुरख दा रूप गुरु अमरदास है, जैसी इच्छा करोगे वैसा ही दर्शन बख्शेगा। क्योंकि अकाल पुरख दे हुक्म च ते सारे रहबर आए ने, जिहदे हुक्म च सब भगवान अवतार रहबर पैगंबर आए, उहदे हुक्म च जो चाहे हो सकदा है। इच्छा सी भी मैनू विष्णु दे रूप च दर्शन देण। लंगर छक के दरबार विच आया, तृप्त होए पुन अंतर गयो, मन बाशत उस दर्शन भयो। इच्छा सी दर्शन करन दी विष्णु दे। कहंदे जदों सावें वेखिया ना तख्त ते जो सुभाएमान है, उहदे चार हस्त ते ओह विष्णु वाला रूप बना के बैठा है। दर्शन करके किरतार्थ होया। हुण गुरु ग्रंथ साहिब नूं पुछो, गुरु च इन्नी अजमत कि वो साडे मन की इच्छा पूरी कर सकता है। महाराज कहंदे चित चितवो अरदास कहो, पर कह भे ना सको। सर्ब चिंत तुझ पास साध संगत हो तको। कहंदे अरदास नाम ही करो ना, फुरना ही अंदर लै आओ, ते गुरु अमरदास वो भी जानता है। बिन बोलिया सब किश जानदा। अगम अलख कारण पुरख जो फुरमावह सो कहो, गुर अमरदास कारण करण जिव तू रखै तिव रहो। करता पुरख गुरु अमरदास है, सब दे दिलां दियां जानदा है। ते कवि जी कहंदे ने माई दास वैष्णु देख, तन मन की सुध रही ना शेख। दर्शन करके ना तन दी होश छड्ड दित्ती। सतगुर ने निज रूप बनायो, बांशत चित सो तिसै दिखायो। जो इच्छा सी माई दास दी ओ पूरी कीती। हुण पुछो जी साडी भी हो सकती है। महाराज कहंदे सतगुर सेवन सदा सुख दाता, सब इच्छा आप पूजावणिया। जेड़े उहदे दर ते आ गए, जिन्हां उपासना कीती, सेवा कीती, उन्हां दी इच्छा पूरी कर दिंदा है। चाहे विष्णु ने, कृष्ण ने, राम ने, जितने भी महापुरुष रहबर ने अकाल पुरख दे हुक्म विच ने। ते अकाल पुरख फिर पढ़ दिओ आप नारायण कलाधार जग मैं परवरे, गुरु अमरदास बन के दुनिया ते प्रगट होया। अच्छा हुण महाराज नूं ते नहीं ना पता भी इहदा नाम माई दास है। आवाज दित्ती भरे पंडाल दे विच, निकट हकारियो माई दास। आवो भगत बैठियो पास, सुनत बैन चरणन पर परियो। श्री गुरु निज कर मस्तक धरियो। महाराज कहंदे माई दास भगता इधर आ। अचंभे विच आश्चर्यता विच लै गया भी मेरा नाम भी जानदे ने। होर विश्वास पक गया, चरना विच बह गया। ते जेड़ा अहंकार चुकी फिरदा सी ना वैष्णव मत दा, जदों बापू ने सिर ते हाथ टकाया, हंकार लै गया ते प्रेम विच शरसार हो गया। कपाट गए कुल, कुल शंभू समुद्रे पायो नाम निवास। सकियाथ जन्म कल चरै, गुरु परस्यो अमर प्रगास। जिन्ना गुरु अमरदास नूं परसिया वो मुक्त हो गए। वो आप दे तरह ही कुल्लां दियां कुल्लां उन्हां दियां तर गईयां।
जदों शीश ते हथ रखिया अजमतां दे सहत हो गया बाबा माई दास। 22 मंजियां चों एक मंजी एक प्रचारक थापिया, माझे दा प्रचार तुसीं करना है। फिर बड़िया नगरां नूं उन्हां भाग लाए जिवें तुहाडे पिंड नूं लाए ने। और अज तुसीं इस पावन अस्थान दे उत्ते बैठे हो। बाबा लखपत जी जो इसे स्थान ते सेवा करते रहे, बड़े सिद्ध पुरुष सन, उन्होंने भी तुसीं याद कर रहे हो। मैं एक बाणी दा बोल कह दवां, राम संत मह भेद किश नाही, एक जन कई मह लाख करोरी, जाकै हिय प्रगट प्रभ होआ, आन दिन कीर्तन रसन रमोरी। ऐसे जिहड़े महापुरुष ने ना, जदों उन्हां दी रसना गुरु नानक दे गीत गाउंदियां गाउंदियां रस विच भिज गई। की होया? जिहदे गीत गाए हीए च प्रगट हो गया। ते जिन्हां दे अंदर खुदाया प्रगट होया, गुरु नानक प्रगट होया, वो प्रगट हो गया ते ओदा ही रूप बन गया। राम संत च भेद ना रहा। ऐसे वो महात्मा साधु होए ने। तुहाडे नगर विच ही गुरमुखां उन्हां दे कई बचन सुनाए। सिद्ध पुरुष सन, अजमतां दे मालक सन। जिहड़ा गुरु नानक दे गीत गाउंदा है ना जां सुनदा है, सुनिया सिद्ध पीर सुर नाथ, वो सिद्धियां दा मालक बन जांदा है। रही गल साधुआं दे दर ते रौनक लगण दी, ते मैं ये गल कहना हुन्ना भी जिवें 2-4 काके होण ना बापू दे, एक लायक होवे ते 2-4 नलायक होण, वो लायक दी गल मंनदा है। ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਲਾਇਕ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਅਜੇ ਨਲਾਇਕ ਨੇ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਇਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਰਲਾ ਲੈ ਬਾਪੂ ਅੱਗੇ, ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ? ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਲਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਚਿਤਮਨੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਰੌਣਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਹੀ ਬੋਲ ਨੇ, ਜੋ ਜੋ ਚਿਤਵਹਿ ਸਾਧ ਜਨ ਸੋ ਲੇਤਾ, ਮਾਨ ਭਗਤ ਮੁਖੇ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਸੇ ਵਚਨ ਹੋਵੰਦੇ। ਐਸੀ ਬਰਕਤ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਦਾ ਹੈ, ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕੋ, गुरु वाले बनो, ये जीवन सफला हो सके जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।